कि बांग्लादेश ने डिप्लॉय कर दिया है टर्की का बायरक्तर ड्रोन। ये एक मिलिट्री ड्रोन है, अटैक ड्रोन है। TB2 बायरक्तर क्या है? TB2 बायरक्तर ये ड्रोन्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन टर्की हैं। ये 12 ड्रोन बांग्लादेश ने ऑर्डर करे थे, 6 ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और बाकी आ रहे हैं। अब मैटर ये है कि बांग्लादेश ने ये इंडियन बॉर्डर पे डिप्लॉय क्यों करे ड्रोन्स। ये ज्यादातर ड्रोन्स जो हैं दे आर यूज्ड फॉर सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस बट कैन ऑल्सो टेक ऑन लाइट मिशंस इफ मॉडिफाइड। अगर आप इनको मॉडिफाई कर देंगे तो ये लाइट मिशंस कर सकते हैं। बांग्लादेश ने ये बोला है कि हमारी सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि शायद बांग्लादेश को कुछ ऐसा पता है जो आपको हमें नहीं पता। তিনি সহজ সরল, তিনি মনে হয় কিছু বোঝেন না, বা এর আগেও তার যেহেতু রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা নেই, কাজেই প্রফেসর ইউনুস হয়তো হযবরল করে ফেলবেন এবং বিশেষ করে ভারতের পক্ষ থেকে এই প্রফেসর ইউনুসকে যথেষ্ট আন্ডারমাইন করা হয়। কিন্তু প্রফেসর ইউনুস গতবারই বলেছেন এই 2 দিন আগে যে আমি চুপ থাকি তাই বলে আমাকে দুর্বল ভাববেন না। আজকে ভারতীয় মিডিয়া একটা খবর প্রকাশ করেছে, বাংলাদেশের কোনো মিডিয়া করেনি, হয়তো জানে না, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে তুর্কি ড্রোন মোতায়েন করেছে বাংলাদেশ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যারা ভিডিও দেখছেন এই মুহূর্তে তাদেরকে অনুরোধ করব দয়া করে পুরো ভিডিও সম্পূর্ণ দেখবেন। প্রিয় দর্শক, খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি, উপস্থিত হয়েছি বলতে পারেন আপনাদের মাঝে। সম্মানিত বন্ধুগণ, দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, এবারে কঠিন চিন্তায় পড়ে গেছে ভারত সীমান্তে বাংলাদেশ ড্রোন মোতায়েন করেছে। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, তুরস্কের একটি ড্রোন মোতায়েন করা হয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, সেই ড্রোনটি বাংলাদেশের। এটা নিয়েই চিন্তায় ভারত। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, সবসময় 24 ঘন্টা নজরদারি করবে সীমান্ত এই ড্রোনগুলি। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, ড্রোন মোতায়েনের পর থেকেই ভারতীয় মিডিয়ায় একটা হুলস্থুল পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে। কঠিন শঙ্কায় রয়েছে তারা। বাংলাদেশকে দখল করতে চাওয়া, বাংলাদেশকে দখল করে ফেলবে, বাংলাদেশকে নিয়ে নানা ধরনের হুমকি ধামকি দেওয়া ইত্যাদি সব বন্ধ হয়ে এখন মুখ চুপসে গেছে ভয়ে। ইউনূস সরকার একটা খেল দেখাইছে। ভারতকে দেখে ভয় পাওয়ার সময় এখন নয়, এখন ঘুরে দাঁড়ানোর সময়। ভারতের চোখে চোখ রেখে কথা বলবে বাংলাদেশ। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, চলুন কথা না বাড়িয়ে সীমান্তে ড্রোন মোতায়েনের পর থেকেই ভারতীয়রা কি জটিলতায়, কি বিপদে পড়েছে, কি টেনশনে আছে সেটা কয়েকটা ভারতীয় প্রতিবেদন দেখলে বুঝতে পারবেন। कि बांग्लादेश ने डिप्लॉय कर दिया है टर्की का बायरक्तर ड्रोन। ये एक मिलिट्री ड्रोन है, अटैक ड्रोन है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में यूक्रेन ने बहुत ज्यादा यूज किया था ये अटैक ड्रोन रशियन सोल्जर्स के अगेंस्ट। तो बांग्लादेश ने ये टर्किश ड्रोन डिप्लॉय कर दिया है इंडिया बॉर्डर के करीब। और ऑब्वियसली हमारी तरफ से BSF इस वक्त हाई अलर्ट पे है। ये बात कई आर्टिकल्स ने क्लेम करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे, बांग्लादेश डिप्लॉयज ड्रोन्स नियर बॉर्डर, इंडिया ऑन हाई अलर्ट। यहाँ पे हम बायरक्तर ड्रोन्स की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे आपको समझना होगा ये जो टर्किश ड्रोन है बायरक्तर ड्रोन, ये इतना डेंजरस क्यों है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज के पास ये ड्रोन आज के समय आ चुके हैं। तो इंडिया के सामने डेफिनेटली एक सिक्योरिटी चैलेंज खड़ा होता है। और अगर आपके माइंड में एक सवाल ये है कि अचानक से बांग्लादेश के पास टर्की का जो ये बायरक्तर ड्रोन है, जो दुनिया भर में बाय द वे कई देशों ने परचेज किया है, यहाँ पे आप देख पाओगे मैप में ये सभी कंट्रीज जो आपको दिख रहे हैं ना, इन सब ने टर्की का बायरक्तर ड्रोन परचेज किया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि जापान भी यहाँ पर क्यों हाईलाइटेड है, देखो जापान फ्यूचर में हो सकता है कि ये ड्रोन बाय करे, क्योंकि रीजन बहुत ही सिंपल है। टर्की का देखिए जो ये बायरक्तर ड्रोन है बहुत सस्ता है। एक बायरक्तर ड्रोन $5 मिलियन के आसपास का आ जाता है। मतलब आप रफली मान के चलीजिए 30-40 करोड़ रुपए का एक बायरक्तर ड्रोन आ जाता है। कंपैरिजन में आप अगर इजरायली ड्रोन या अमेरिकन ड्रोन लेने के लिए जाओगे मार्केट में, तो कॉस्ट आराम से 100-150 मिलियन, उससे भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। दे आर मच मोर एक्सपेंसिव। और बायरक्तर ड्रोन देखिए रशिया यूक्रेन वॉर में जिस तरीके से टेस्ट हुआ है, इसकी अब एक रेपुटेशन बन चुकी है। बायरक्तर ड्रोन्स ने बहुत सारे रशियन सोल्जर्स को मारा है और उसके बाद से इसकी सेल कई गुना जरा बढ़ गई है। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, शेख हसीना के अंडर बांग्लादेश की मिलिट्री ने ये ड्रोन परचेज तो कर लिया, मगर इस ड्रोन को इन्होंने यूज एक्चुअली तब किया था जब बांग्लादेश में तख्तापलट हो रहा था, जब मोहम्मद यूनुस को लाया जा रहा था, शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद हमने ये देखा कि बायरक्तर ड्रोन काफी बार सर्वेलेंस के लिए यूज किए गए विद इन बांग्लादेश। और अब हम पहली बार देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने ये ड्रोन बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दिए हैं। नाउ क्या ये ड्रोन डायरेक्टली इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है? मतलब 6 ड्रोन है बांग्लादेश के पास टोटल अभी के लिए। अगेन देखो, जो रिपोर्टेड ड्रोन्स की परचेज है ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर इन्होंने सीक्रेटली टर्की से और बहुत सारे ड्रोन्स परचेज कर लिए हो या फिर पाकिस्तान इनको ड्रोन्स पहुंचा रहा है, वो अलग बात है, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। बट जो रिकॉर्डेड नंबर है वो 6 है। तो 6 बायरक्तर ड्रोन से देखिए भारत को इतना खतरा तो नहीं है, मगर बांग्लादेश ने क्लियरली
इंडिया को संकेत दे दिया है, इंडिया को एक कन्वे कर दिया है मैसेज कि वो लोग किस तरीके से अब देख रहे हैं हमको। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि जियो पॉलिटिक्स में ना सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप अगर फॉलो करोगे तो आपको बात प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे हुआ क्या है। पहले तो देखिए, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है, प्राइमरली बांग्लादेशी हिंदूज, वहां पर ह्यूज स्केल पे उन पे अटैक्स हुए। बांग्लादेश के अभी के लिए जो लीडर है, जो इनके आप प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कह सकते, लिटरली इनकी जो इंटरिम सरकार है उसको ये लीड कर रहे हैं, मोहम्मद यूनुस, इन्होंने ये तक कह दिया कि ये सब झूठ है, कुछ नहीं हो रहा। जबकि आप अगर देखो, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर इवन यूनाइटेड नेशंस, दुनिया भर में वेरियस रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है अगेंस्ट माइनॉरिटीज, ये चिंताजनक है। बट स्टिल मोहम्मद यूनुस ने अपनी तरफ से बिल्कुल जीरो अकाउंटेबिलिटी रखी और ये तक कह दिया कि नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा, सब मीडिया अपनी तरफ से कहानियां बना रहा है। अब ऑब्वियस ही बात है, जब किसी कंट्री में ऐसा कुछ हो रहा हो, माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहा हो और उनके लीडर्स ओपनली डिसमिस कर दे सारी बातें, तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट होंगे। तो इंडिया में देखिए, बांग्लादेश का जो एक फॉरेन ऑफिस है अगरतला में, वहां पर ना कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये इनका प्रोटेस्ट था कि वेक अप बांग्लादेश, माइनॉरिटीज लाइव्स मैटर, इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अचानक से कुछ प्रोटेस्टर्स जो फॉरेन ऑफिस है उसके दरवाजे तक पहुंच गए। कुछ वायलेंस नहीं हुआ, कोई वीडियो सामने नहीं आई कि कुछ पथराव हो रहा है, कुछ हो रहा है, बट कुछ लोग जो प्रेमाइस है यहाँ पर फॉरेन ऑफिस का, उसके अंदर चले गए थे। बांग्लादेश ने इसी बात का बहाना बनाकर जो इनके कोलकाता में डिप्लोमेट है, अगरतला में डिप्लोमेट है, दोनों को वापस बुला लिया। इवन दो इंडिया ने कहा था कि जो हुआ है आपत्तिजनक है, कुछ प्रोटेस्टर्स बिल्कुल थोड़ा सा अंदर आ गए थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम फ्यूचर बांग्लादेशी जो यहाँ पर फॉरेन ऑफिसेज हैं उनकी जो सिक्योरिटी है वो और जरा बढ़ा देंगे। बट बांग्लादेश क्लियरली इस वक्त बहाने ढूंढ रहा है कि कुछ छोटा सा कुछ हो जाए और इंडिया के साथ हम रिलेशंस और खराब कर दें। और इस सब के बीच में मुझको यही मेंशन करना पड़ेगा, देखिए भारत में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एमिनेंट मुस्लिम्स हैं, उन्होंने भी इस इशू को रेज किया है और मोहम्मद यूनुस को एक चिट्ठी लिखी है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, इंडियन मुस्लिम्स राइट टू मोहम्मद यूनुस। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एमिनेंट फिगर्स की, जैसे कि एसवाई कुरैशी, ये भारत के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। नजीब जंग दिल्ली के गवर्नर रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जमीर उद्दीन शाह इंडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ रह चुके हैं। एमिनेंट मुस्लिम्स हैं, प्राउड इंडियंस हैं। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है मोहम्मद यूनुस को कि देखो जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहे हैं, प्लीज इस इशू को एड्रेस करिए और जो सही आपको मेजर्स लेने चाहिए अपने देश की माइनॉरिटी को बचाने के लिए, वो मेजर्स आप लीजिए। बट इवन बांग्लादेश में भी जो कुछ लोग हैं जो देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश एक बहुत ज्यादा गलत रास्ते पे जा रहा है, उन्होंने ये इशू रेज किया है। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश के बहुत ही फेमस एक पोएट हैं फरहाद मज़ार, इन्होंने ये इशू रेज किया कि ये जो हिंदू मॉन्क है इस्कॉन के, रिसेंटली इनको अरेस्ट क्यों किया गया, ये बात इन्होंने मोहम्मद यूनुस से पूछी है। बट इतना अजीब है। पहली बात तो ना, मोहम्मद यूनुस को वोट भी नहीं मिले। कोई ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की जनता ने इनको वोट देकर चुना है। लिटरली एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी, इलेक्शन जीतकर पावर संभाल रही थी। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं बांग्लादेश में, ढाका में, उनको भागना पड़ता है वहां से, और उसके बाद बस नए लोग आते हैं, ये पावर संभाल लेते हैं। किसने चुना है इनको, क्या कुछ वोट मिला है मतलब? और ये इलेक्शन करवा भी नहीं रहे बांग्लादेश में, इतने महीने हो गए। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश में अगले इलेक्शन आखिर होंगे भी कब? और बांग्लादेश की जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी, जिनको हटाया गया तख्ता पलट में, ये भी पहली बार, लंबे समय के बाद पहली बार पब्लिक के सामने आई है। बांग्लादेश में तो नहीं, बांग्लादेश के बाहर इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच दिया है, एक वर्चुअल एड्रेस किया है अपने सपोर्टर्स को, अपने लोगों को, अपनी पार्टी को इन बांग्लादेश। और एक लाइन में इन्होंने ये कहा है कि मोहम्मद यूनुस ये सेल्फिश है, बिल्कुल अपने बारे में सोचते हैं और एक ग्रीडी, लालची इंसान है। ये बात डायरेक्टली इन्होंने बोली है शेख हसीना ने। तो अगेन देखिए, मोहम्मद यूनुस के अंडर बांग्लादेश जो आज के समय कर रहा है, इनकी ट्रैजेक्टरी क्लियर है। इंडिया के साथ रिलेशंस ये हर तरफ से बिगाड़ देना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ रिलेशंस हर तरफ से ये इंप्रूव करना चाहते हैं। रिसेंटली देखिए, बांग्लादेश में पहले क्या होता था कि किसी पाकिस्तानी को आना है ना, तो पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस से गुजरना पड़ता था, तभी मिलता था वीजा। अब बांग्लादेश ने जो वो सिक्योरिटी क्लियरेंस का प्रोसीजर है वो भी हटा दिया है पाकिस्तानीज के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक बहुत ही जरा चिंताजनक एक डेवलपमेंट है, क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान के बहुत सारे जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं, जो बाकी लोगों को भी रेडिकलाइज करते हैं, ये बहुत बड़े स्केल पर जाएंगे बांग्लादेश में। और अगर मोहम्मद यूनुस के अंडर बांग्लादेश रहा 1-2 साल तक ऐसा ही, आई वुडंट बी सरप्राइज के जो ये इनके 6 बैकटर ड्रोन है, ये 6 के कुछ 50-60 कर दें ड्रोन्स और इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करें बॉर्डर पे। तो ये देखिए भारत के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमें देखो यहाँ पर धैर्य ऐसा बना के रखना होगा कि भारत की सबसे लंबी बॉर्डर, जी हाँ, बांग्लादेश इंडिया की जो बॉर्डर है, ये साइज में, लेंथ में अगर मैं बात करूं तो सबसे लंबी बॉर्डर है भारत की। इस बॉर्डर पे हमें निगरानी रखनी होगी और साथ ही साथ अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि हम गुस्से में आकर कहीं बांग्लादेश को जवाब ना दे दें, क्योंकि उसके बाद इनको बहाना मिल जाएगा, ये अपना मिलिट्री बजट बहुत ज्यादा स्पाइक कर देंगे। वैसे इस कंट्री का देखिए
भविष्य काल में जो भी शेख हसीना के अंडर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई थी, इनके एक्सपोर्ट बढ़े थे, करेंसी स्टेबलाइज हुई थी, वो आप देखोगे आने वाले कुछ सालों में इट इज गोइंग टू गो डाउन। और ये मिलिट्री पे काफी खर्चा करेंगे, इंडिया के अगेंस्ट एक्टिविटी करेंगे। बेसिकली पाकिस्तान जो करवाना चाहता है इनकी सरकार से, ये लोग ये सब करेंगे। अनफॉर्चुनेट है इनके लोगों के लिए, बट हमें यहाँ पर ये इंश्योर करना होगा कि हम खुद का डिफेंस भी करें, बट एट द सेम टाइम बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट को कोई बहाना ना दे कि देखो इंडिया ये कर रहा है तो इसलिए हमको अपना मिलिट्री बजट बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। तो ये चैलेंज है इंडिया के सामने। TB2 बायरक्तर, क्या है TB2 बायरक्तर? ये ड्रोन्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन टर्की हैं। ये 12 ड्रोन बांग्लादेश ने ऑर्डर करे थे, 6 ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और बाकी आ रहे हैं। अब मैटर ये है कि बांग्लादेश ने ये इंडियन बॉर्डर पे डिप्लॉय क्यों करे ड्रोन्स। ये ज्यादातर ड्रोन्स जो हैं दे आर यूज्ड फॉर सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस, बट कैन ऑल्सो टेक ऑन लाइट मिशंस इफ मॉडिफाइड। अगर आप इनको मॉडिफाई कर देंगे तो लाइट मिशंस कर सकते हैं। बांग्लादेश ने यह बोला है कि हमारी सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि शायद बांग्लादेश को कुछ ऐसा पता है जो आपको हमें नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बांग्लादेश को एक्चुअली खतरा महसूस, क्योंकि देखिए जब आर्मी की मूवमेंट होती है, मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं यहां पे, राइट, जब आर्मी की मूवमेंट होती है तो सबसे पहले जो सरहद पार चूहे होते हैं उनके बीच में हलचल होती है। ऐसा भारत ने क्या कुछ करा है? ये सवाल है मेरा। मुझे नहीं पता अगर भारत ने कुछ करा है कि नहीं करा, लेकिन क्या भारत ने कुछ ऐसा करा है कि जिससे बांग्लादेश जिटरी हो गया है? যুদ্ধ মনে হচ্ছে লেগে গেল ভারত বাংলাদেশের মধ্যে। দুপক্ষই যখন যুদ্ধং দেই বলে তৈরি, যখন সীমান্তে সেনা সমাবেশ করেছে দুপক্ষই, সমরাস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়েছে দুপক্ষই, তখন শুরু হবে কিনা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন কবে শুরু হবে, কখন শুরু হবে। খুব যে একটা দেরি হবে এমনটা এখন আর মনে হচ্ছে না। প্রথম দিকে হচ্ছিল, কিন্তু গতকাল যে প্রচন্ড একটা সাহসিকতার কাজ করেছে বাংলাদেশ, তাতে আমি শুধু মুগ্ধ নই আর শুধু বিস্মিত নই, আমি সেই একই সঙ্গে মুগ্ধও বটে গতকালকের ঘটনার পর। গতকাল কি ঘটেছে সে খবর নিশ্চয়ই জেনেছেন এতক্ষণে, না জানলে বলছি। গতকাল বাংলাদেশ তাদের অস্ত্র ভাণ্ডারের দুটো বিখ্যাত এবং একই সঙ্গে অত্যন্ত শক্তিশালী আধুনিক অস্ত্র ভারত সীমান্তের একেবারে নিকট অঞ্চল দিয়ে পাক দিয়ে নিয়ে গেছে বাংলাদেশ। মানে যাকে বলে অনেকটা চমকে যাওয়ার মতো, যেন বলে গেল একেবারে ফালতু ভেবো না বাপু আমাদের। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, সেই বিখ্যাত ফরাসি যুদ্ধ বিশারদ এবং সম্রাট, একবার বলেছিলেন যুদ্ধে যেতে তারা যাদের আর্টিলারি বা তোপখানা বেশি শক্তিশালী। আর এখন বলা যায় আর্টিলারি নয়, যুদ্ধে যেতে তারা যাদের আকাশের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। আকাশ মানে যুদ্ধ বিমান, যুদ্ধ হেলিকপ্টার ইত্যাদি। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর দখলে চীনের কাছ থেকে কেনা ভালো পরিমাণ ডিফেন্স সিস্টেম, অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কেনা বেশ কয়েকটা যুদ্ধ বিমান, এমনকি রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ইত্যাদি দেশ থেকে কেনা, মানে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে একদম নির্বাচন করে করে তুলে নিয়ে এসছে বেশ কিছু অস্ত্র। এই দেশ থেকে কেনা এইসব যুদ্ধাস্ত্র রয়েছে বাংলাদেশের ভান্ডারে। সুতরাং বাংলাদেশ, যারা বলে বাংলাদেশ ভারতের কাছে একেবারে নস্যি, সেটা বোধহয় ঠিক নয়। যে অস্ত্রটি কাল আকাশে উড়ালো বাংলাদেশ, সেটা যদি সাধারণ কোনো হেলিকপ্টার বা ওই ধরনের কিছু হতো তাহলে কোনো শোরগোল হতো না। কিন্তু এই অস্ত্রটি এমনই নিখুঁত ও নির্মম যে একে উপেক্ষা করলে সেটা ভারতের ধ্বংসের কারণও হতে পারে। 2020 সালে এই ছোটখাটো অস্ত্র দিয়ে আজারবাইজান লড়াইতে গোহারান হারিয়েছিল তার চেয়ে বেশ কিছু গুণে বড়, বেশ কিছু গুণ বেশি শক্তিশালী প্রতিবেশী আর্মেনিয়াকে, যে আর্মেনিয়া তাদের কাছে এর পূর্বে অনেকবার হেরে গেছে। এই যে হারিয়ে দিয়েছে যে আর্মেনিয়া আজারবাইজানকে, সেই আজারবাইজানের কাছে হেরে গেল আর্মেনিয়া। যে অস্ত্র এই অসাধ্য সাধন করেছিল তার নাম বাইরাক্টার TB2 ড্রোন। ড্রোন কি ধরনের যুদ্ধাস্ত্র সে সম্পর্কে ছোট্ট করে বলি। ড্রোন আকাশে ওড়ে, চালাতে কোনো প্রাইভেট লাগে না, অর্থাৎ এটি একটি পাইলট বিহীন উড়ন্ত যান। এর ভেতর দিয়ে নানা রকম মিসাইল ইত্যাদি সমরাস্ত্র নিয়ে যাওয়া যায়, বোম্বিং করা যায় ইত্যাদি বহু কাজ করা যায়। 28,000 ফুট ওপরে ওঠে এই যে ড্রোন। পৃথিবীর বেশ কিছু দেশ এই বস্তু তৈরি করে, ভারত নিজেও তৈরি করে ড্রোন। বাংলাদেশ নিজে ড্রোন তৈরি করে না,
তবে তাদের ভান্ডারে বেশ কয়েকটা ড্রোন আছে। এর বেশিরভাগ শেখ হাসিনার কেনা, ভাগ্যিস কিনেছিলেন, নইলে ভারতের চোখ রাঙানি মুখ বুঝে সহ্য করে যেতে হতো বাংলাদেশকে আজ। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে বোফোর্স কামানের কথা। বোফোর্স কামান, এই কামান কেনার ব্যাপারে ঘুষের টাকা পেয়েছিলেন রাজীব গান্ধী, এই নিয়ে হুলস্থুল হয়, প্রধানমন্ত্রিত্ব চলে যায় রাজীব গান্ধীর। কিন্তু এই বোফোর্স কামানের জন্য আবার অটল বিহারী বাজপেয়ী কার্গিল যুদ্ধে হারিয়ে দেন পাকিস্তানকে। ড্রোন জিনিসটাই হলো আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে আবার সর্বাধুনিক। আবার অনেক দেশের ভান্ডারে অনেক রকমের ড্রোন থাকলেও ইসরায়েলে তৈরি কামিকাজি আর তুরস্কে বা টার্কিতে তৈরি TB2 এই ড্রোন দুটি মারাত্মক। বাংলাদেশের কাছে এই টার্কি থেকে কেনা 6টা, একটা দুটো নয়, 6টা TB2 ড্রোন আছে, আরো কেনার অর্ডার গেছে। কথাই বলে ঋণং কৃত্তা ঘৃতং পিবেত, অর্থাৎ ঋণ করেও ঘি খাওয়া উচিত। আর এটা তো ঋণ করে দেশ বাঁচানো, অন্যায় কোথায়? কোথাও না। আর্মেনিয়ার সঙ্গে লড়াইয়ের সময় 2020 সালে আজারবাইজানের কাছে ছিল মাত্র 7টি ড্রোন। সেই দিয়ে একবারে তুর্কি নাচিয়ে দিয়েছিল তার চেয়ে বহুগুণ বেশি সমরাস্ত্র ভান্ডারের মালিক যারা, সেই আর্মেনিয়াকে। ড্রোন আকাশ থেকে নিখুঁত লোককে মিসাইল ছুড়ে আর্মেনিয়ার বিপুল ট্যাঙ্ক বাহিনী, বিমান বাহিনী একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিল। ভারতের সঙ্গে আর্মেনিয়ার একদিক দিয়ে অনেক মিল। সবচেয়ে বড় যে মিল সেটা হলো ভারতের বেশিরভাগ অস্ত্র পুরোনো দিনের ট্র্যাডিশনাল ওয়ারফেয়ারে লাগে যেসব অস্ত্র, আর বাংলাদেশের কাছে আছে বেশ কিছু আধুনিক অস্ত্র। এই TB2 ড্রোন হচ্ছে তার অন্যতম। তার মানে এই নয়, এই বলছি না যে এই যুদ্ধে ভারত হেরে যাবে। সামরিক শক্তিতে ভারত পৃথিবীর 4র্থ শক্তি, বাংলাদেশের জায়গা সম্ভবত 37 নম্বরে। সুতরাং সামরিক ক্ষমতায় বাংলাদেশ অনেক নিচে। কিন্তু তাহলেও যারা বলেন না 1 ঘন্টায় বা 10 মিনিটে কিংবা 2 ঘন্টায় উড়িয়ে দেওয়া হবে বাংলাদেশকে, গুড়িয়ে দেবে একেবারে, এসব যারা বলেন তারা মূর্খের স্বর্গে আছেন। ভারত যদি নিজে এটা ভেবে চুপ করে বসে থাকে, পরে হাত কামড়াতে হবে। TB2 ড্রোনের আক্রমণ রুখতে উচ্চ পর্যায়ের অ্যান্টি ড্রোন সিস্টেম চাই। ভারতের অস্ত্র ভান্ডারে অ্যান্টি ড্রোন সিস্টেম আছে, কিন্তু তার কার্যকারিতা পরীক্ষিত নয়, তেমন জোরালো নয়। যদিও ভারতের ড্রোন ভান্ডারে 625টি ড্রোন আছে বর্তমানে, ইসরায়েলের কাছ থেকে কেনা 10টি হেরান ড্রোন তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক। অতি সম্প্রতি আমেরিকার সঙ্গে প্রেডেটর ড্রোন কেনার চুক্তি করেছে ভারত। এখনো বোধহয় প্রথম কিস্তির সাপ্লাই হয়নি। হলে ভারতের ড্রোন শক্তি অনেকটাই বাড়বে। যতদিন সেগুলো না আসে, অ্যাডভান্টেজ বাংলাদেশ। আরো একটা বড় অ্যাডভান্টেজ বাংলাদেশের, কারণ পাকিস্তান আর এক প্রান্তে, পাকিস্তানের হাতে আছে আবার এই টার্কি TB2 ড্রোন। সুতরাং একটা ভারতের পক্ষে এটা চিন্তার কারণ হতে পারে, কারণ বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের একটা চুক্তি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। সেই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ বাঁধলে সেখানে পাকিস্তান ভারতের পাশে দাঁড়াবে, এই বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াবে। অর্থাৎ শুধু ইস্টার্ন ফ্রন্টে যে লড়াইটা হবে তা নয়, লড়াই হবে নর্দার্ন ফ্রন্টেও। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ হলে কে অ্যাডভান্টেজ পজিশনে থাকবে? বাংলাদেশ যদি অতর্কিতে লড়াই শুরু করে দেয়, কিছুটা অ্যাডভান্টেজ পজিশনে থাকবে, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে কেন থাকবে তার অ্যাডভান্টেজ পজিশনে? তার কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ভারত বিরোধী সেন্টিমেন্ট সম্ভবত এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে। মনের জোর হলো আসল জোর, বিশেষত যুদ্ধক্ষেত্রে। সেখানে আফগানিস্তান ফেরত প্রচুর জঙ্গি এখন বাংলাদেশে এসে রয়েছে, তাদের গেরিলা যুদ্ধের অনুভব আছে। মাহফুজ আলমের মতো মাস্টার মাইন্ডের তত্ত্বাবধানে আছে তারা। মাহফুজ আজকে দেখছিলাম প্রতিদিন সে ক্যান্টনমেন্টে যাচ্ছে, সেনাবাহিনীর সাথে সেখানে গিয়ে মিটিং করছে। এগুলো যে এমনি এমনি মুখ দেখাতে যাচ্ছে তা তো নয়। আর মুসলিম সেনা, তাদের সম্পর্কে বলা হয় এরা মৃত্যুকে ভয় পায় না। মৃত্যুকে ভয় পায় অন্য ধর্মের অন্য জাতের সেনারা, মুসলিম সেনারা নয়। কারণ তারা জানে মৃত্যুর পর বেহেশতে 72 জন হুর তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সহজে হার মানার পাত্র যে নয় তারা, সেটা আমেরিকা বুঝেছে আফগানিস্তানে, ভারতও বুঝবে। আমেরিকা আবার ভিয়েতনামও তার আগে বুঝেছিল, যদিও ভিয়েতনামের আবার মুসলমান নয়। তাহলেও তবে হিসাব ওলট পালট হতে পারে যদি যুদ্ধ বাঁধতে দেরি হয়। ঘর গুছিয়ে নেয়ার সুযোগ পাবে ভারত,
আবার বলছি, ঘর গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ ভারত পাবে। বাংলাদেশ কিছু না ভেবে যুদ্ধের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত, বাংলাদেশ কিছু না, হ্যাঁ, এইরকম একটা ভাবনা থেকে নিশ্চিন্তে বসেছিল ভারত। ওই কয়েকটা বোফার্স কামান টামান গুলো ফিট করে রেখে দিয়েছিল ভয় দেখাবার জন্য। তো ভয়কাল বাংলাদেশ দেখিয়ে দিয়েছে। কালকে TV2 ড্রোন দেখে একটু যে ঘাবড়ে গেছে ভারত, সেটা ভারতের উপমহলের রিয়াকশন দেখে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে। 9 তারিখে ঢাকায় ভারতের বিদেশ সচিব যাবেন কি যাবেন না, এই নিয়ে একটা দোটানা ছিল। যেতেও পারেন, নাও যেতে পারেন। বাংলাদেশ থেকে অনেকেরই পোস্ট পাচ্ছি নানা রকম চ্যানেলে যে কালকে ড্রোন ওড়ানো দেখে ভারতের বিদেশ সচিবের যাওয়া এখন নাকি পাকা, তিনি যাবেনই। কেন যাবেন? যুদ্ধ যাতে না হয় তার জন্য। হ্যাঁ, এই নিয়ে খুব হাসছেন ওখানকার মানুষজন, যারা ভক্ত, মানে ওখানকার দেশভক্ত মানুষজন খুব হাসাহাসি করছে ভারতের এই দুরবস্থায়। কিন্তু শুধু হাসলে তো চলবে না ভাই, এই সুযোগটা নিতে হবে বাংলাদেশকে। যারা সাহসী, ভাগ্য তাদের পক্ষে থাকে। তিনি সহজ সরল, তিনি মনে হয় কিছু বোঝেন না, বা এর আগেও তার যেহেতু রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা নেই, কাজেই প্রফেসর ইউনূস হয়তো হযবরল করে ফেলবেন। এবং বিশেষ করে ভারতের পক্ষ থেকে এই প্রফেসর ইউনূসকে যথেষ্ট আন্ডারমাইন করা হয়। কিন্তু প্রফেসর ইউনূস গতবারই বলেছেন, এই 2 দিন আগে, যে আমি চুপ থাকি তাই বলে আমাকে দুর্বল ভাববেন না। আজকে ভারতীয় মিডিয়া একটা খবর প্রকাশ করেছে, বাংলাদেশের কোনো মিডিয়া করেনি, হয়তো জানে না। সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে তুর্কি ড্রোন মোতায়েন করেছে বাংলাদেশ। তুরস্ক থেকে আনা ড্রোন মোতায়েন করে বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে নজরদারি করতেছে। যে আসলে কিভাবে কি, আপনারা জানেন যে গত পরশুদিনও পঞ্চগড়ে বরাবরের মতোই একজন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে বাংলাদেশের একজন নিহত হয়েছে। এবং এই কারণে এটা ইয়ের খবর, ওই যে মানব জমিনের খবর আপনারা দেখেন, সীমান্তে তুর্কি ড্রোন মোতায়েন বাংলাদেশের সতর্ক অবস্থানে ভারত। তো এখানে লিখেছে যে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ কলকাতার কাছে তুরস্ক নির্মিত ড্রোন মোতায়েন করেছে বাংলাদেশ। এমন খবরের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারি জোরদার করেছে ভারত। সূত্রের বরাত দিয়ে এ খবর দিয়েছে ইন্ডিয়া টুডে। এতে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পতনের পর ঢাকা দিল্লির সম্পর্কে উত্তেজনার পারদ এখন তুঙ্গে। হাসিনার পতনের পর সীমান্ত জুড়ে উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে, এমন গোয়েন্দা তথ্যের পটভূমিতে নড়ে চড়ে বসতেছে ভারত। সূত্রের দাবি, ভারত সীমান্তের কাছে তুরস্ক নির্মিত বায়ারাক্তার TB2 নামে মানুষহীন, মানে মানুষ চালানো, এটা ড্রোন নিচ থেকে কন্ট্রোল করা হয়, মানুষহীন একটি UAV ড্রোন মোতায়েন করেছে বাংলাদেশ, যা যাচাই করে দেখেছে দিল্লি। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ইন্ডিয়া টুডে বলেছে, সীমান্তে মোতায়েন করা এইসব ড্রোন গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং নজরদারি মিশনের জন্য পরিচালনা করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। যদিও বাংলাদেশ জানিয়েছে যে তারা প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যেই সীমান্তে এই ড্রোন মোতায়েন করেছে, তবে সীমান্তে এমন ড্রোন স্থাপনের কৌশলগত তাৎপর্য ভারত খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যমটি। তারা দাবি করেছে যে হাসিনার পতনের পর থেকেই সীমান্ত এলাকায় পা রাখতে শুরু করেছে বাংলাদেশের কথিত চরমপন্থীরা। দেখেন, এগুলো আবার বাড়াবাড়ি, মানে হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পরই এই ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশের চরমপন্থীরা জড়ো হচ্ছে। এই কথা একদম কোনো ভিত্তিই নাই। এগুলো ভারতের ওই যে কিছু আছে না, আমার কি বলবো, এসব কথা আসলে আমাদের কান দেওয়ার দরকার নেই। ভারতের গোয়েন্দাদের দাবি, উগ্রপন্থী ও চোরাকারবারীরা ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগ নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহল। মানে এদেরকে ভারতে ঢুকিয়ে, মানে ভারত কি একটা দেশ, ওখানে ঢুকে কি ওরা মনে করতেছে, মনে হয় মানে হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পরে সবাই খালি সীমান্তে জড়ো হচ্ছে, বাংলাদেশে ঢুকে, মানে ভারতে ঢুকে ভারতকে ইয়ে করবে। অথচ ভারত নিজেকে যত গুরুত্বপূর্ণ হবে তারা তো গুরুত্বপূর্ণ না। ইন্ডিয়া টুডে কি ভারতের একজন সিনিয়র গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেছেন যে হাসিনার পতনে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন, কেননা হাসিনার পতনের পর সীমান্ত এলাকায় ভারত বিরোধী উপাদানগুলো সক্রিয় হয়েছে। এমন রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সীমান্তে ড্রোন মোতায়েনের বিষয় ভারতকে আরো সতর্ক অবস্থানে নিতে বাধ্য করবে বলে জানিয়েছেন ওই কর্মকর্তা। এবার আসে ড্রোন কি। এই তুরস্ক নির্মিত বায়ারাক্তার TB2 নামের এই ড্রোন সীমান্তে নজরদারি এবং ছোটখাটো মিশন পরিচালনার জন্য এই বছরের শুরুতে হাতে পেয়েছে বাংলাদেশ। মানে এটা হাসিনার আমলে আমদানি করা। ডিফেন্স টেকনোলজি বাংলাদেশ বরাতে সংবাদ মাধ্যম দাবি করেছে যে হাতে পেয়েছে 12টা ড্রোন। এর ভিতরে প্রফেসর ইউনূস 6টার ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে অলরেডি। সবগুলি এই ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে খালি ওরে আর ঘোরে আর দেখে। তো ভারত কি প্রতিক্রিয়া? বাংলাদেশের কোনো বর্ধমান অস্থিরতার মধ্যেই খুবই
উচ্চ সতর্ক অবস্থান নিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। তারা সতর্ক অবস্থানে আছে। তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নরেন্দ্র মোদী এই বাংলাদেশের সীমান্তে পাল্টা ড্রোন মোতায়েনের পরিকল্পনা করতেছে। করো, তাহলে 2 ড্রোনে সংঘর্ষ হবে। সীমান্তে বাংলাদেশের কথিত ড্রোন মোতায়েনের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হেরন টিপির মতো ড্রোন মোতায়েন করে তাদের অভিযান জোরদার করার বিকল্প পথ বেছে নিতে পারে। একজন উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্মকর্তা ইন্ডিয়া টুডেকে বলেছেন যে বর্তমান পরিস্থিতির উপর নিবিড়ভাবে নজর রাখতেছে নরেন্দ্র মোদী। সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে দেশটি। তো এই মানে সীমান্তে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে। এরই মধ্যে আবার ঢাকায় আসছেন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব। এটা মানব জমিনের খবর। এই হচ্ছে পররাষ্ট্র সচিবের ছবি। তিনি সম্ভবত 9 তারিখে ঢাকায় আসছেন। এখানে লিখেছে যে 2 দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যেই ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের ঢাকা সফর নিশ্চিত করেছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। শুক্রবার সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান যে পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রি 9 ডিসেম্বর একদিনের জন্য ঢাকা সফরে আছেন। বাংলাদেশ ও ভারতের পারস্পরিক স্বার্থ সম্পর্কিত নানাবিধ বিষয়ে পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে আলোচনা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তো দেখুন, আসলেই মানে বিষয়টা হচ্ছে কি এত সহজ না। আসলে মানে বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কে ভারত মনে করেছিল যে বাংলাদেশ তো খুব দুর্বল, বাংলাদেশকে আমরা যা বলবো তারা তাই করবে। এবং এই বাংলাদেশকে যে আসলে এরা সরাসরি না হলেও সাংস্কৃতিকভাবে, কৌশলগতভাবে, অর্থনৈতিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে যে একটা করদরাজ্য করার চেষ্টা করেছিল এবং সে পথে অনেক এগিয়েও গিয়েছিল, কোনো সন্দেহ নাই। তো এখানে আমরা যদি দেখি যে শেখ হাসিনা যখন ক্ষমতায় ছিল তখন ভারত শেখ হাসিনাকে যার পর নাই সমর্থন করেছে। আমরা যখনই বলতাম শেখ হাসিনা মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে, শেখ হাসিনা গুম খুন করতেছে, ভারত বলতে এগুলো অভ্যন্তরীণ বিষয়। আবার চীনও বলতো। দেখেন, ভারত এবং চীন উভয়ই কিন্তু বলতো শেখ হাসিনা যা করতেছে এগুলো শেখ হাসিনার অভ্যন্তরীণ বিষয়, আমরা অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় নাক গলাই না। এবং চীনের যে বর্তমান রাষ্ট্রদূত ইয়া ওয়েন, তার আগে রাষ্ট্রদূত মোটামুটি একদম মানে ওই 18 সালের নির্বাচনে দিনের ভোট রাতে হয়েছিল, তখন জয়লাভ করার পর হাসিনার জন্য একটা স্বর্ণের নৌকা নিয়ে এসেছিল চীন। এবং চীন আরো বলেছিল যে কিসের গণতন্ত্র মনতন্ত্র, আমাদের এই চীনের মতো চলে আসো, একদলীয় শাসন, একজনই ক্ষমতায়, তার মৃত্যুর পর একজন ক্ষমতায়। আপনারা জানেন চীনে তো গণতন্ত্র নাই। তো চীন এগুলো বলেছিল। তো ভারতও চীনের মতো না হলেও এভাবেই বলতো যে হাসিনাই থাকুক, উন্নয়নের জন্য হাসিনাকেই দরকার, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমরা আরো দেখলাম যে হাসিনা 7 জানুয়ারি নির্বাচনে জয়ের আগে, মানে 7 জানুয়ারি নির্বাচনের আগে হাসিনা একটা কথা দিল চীনকে যে যদি আমরা 7 জানুয়ারি নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারি তাহলে যে তিস্তা প্রকল্প, এই তিস্তা প্রকল্প আমরা চীনকে দিয়ে করাবো। এবং গত বছরের 20 জানুয়ারি চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়া ওয়েন বলেছিলেন যে আমরা চাই হাসিনা জিতুক, হাসিনা জিতলে আমাদেরকে দিয়ে তিস্তা প্রকল্প করাবে। যথারীতি 7 জানুয়ারি নির্বাচন হয়ে গেল, হাসিনা আবার জিতলো বিনা ভোটে, ওই যে ডামি ইলেকশনে। তারপর হাসিনা ভারতে গিয়ে ভারতকে সব দিয়ে এলো ওই তিস্তা প্রজেক্ট সহ, যে তিস্তা প্রজেক্ট ভারতকে মানে চীনকে দিবে বলে হাসিনা কথা দিয়েছিল। সম্মানিত বন্ধুগণ, দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, আপনারা দেখতে পারলেন। ব্যক্তিগত মতামত অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে যাবেন। আপনারা কি বলতে চান, আপনারা কি বলবেন, আপনাদের কি বা বলার রয়েছে। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, ভারত সীমান্তে বাংলাদেশ ড্রোন মোতায়েন করেছে এবং এই ড্রোন মোতায়েনকে আপনারা কীভাবে নিচ্ছেন, কিভাবে দেখছেন। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, অবশ্যই আপনাদের মতামত কমেন্ট করবেন, আপনাদের ওপিনিয়নটা জানাবেন, আপনারা কি বলতে চান। ভারতের তো ঘুম হারাম হয়ে গেছে ভাইয়া এই ড্রোন মোতায়েনের পরে। এই ড্রোন মোতায়েন করার পর থেকেই ভারতের কপালে চিন্তার ভাঁজ। ভারত মহা টেনশনে পড়ে গেছে, কখন না জানে কি ঘটে যায়। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, যাই হোক, শেষমেশে একটা স্পষ্ট একটা বার্তা, আর কোনো সময় ভারতের তাবেদারি বাংলাদেশে চলবে না। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, এখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে, রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে প্রফেসর ইউনূস। ডক্টর ইউনূসের সরকার কখনো কারোর গোলামি করবে না, কারোর কথাই ওঠবস করবে না। স্বাধীন সার্বভৌমত্বে কারোর হুকুমদারি কিংবা দখলদারি আমরা মেনে নিব না। আমাদের মাথার ওপর কেউ চড়ে বসবে সেটা আমরা প্রশ্রয় দেব না। আপনারা আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবেন, আপনারা কি বলতে চান।
আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন, যাতে পরবর্তী সমস্ত আপডেট আপনাদের কাছে সকলের আগে সবার আগে পৌঁছায়। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।